है कि से गीतावाणी रे गोटे थिला आमर गुरु वंदना है कि से गुरु वंदना पदे मुझे लिखी थी है कि पाछे पाछे रही हे एतिकी मो मिनती न भूलबू जेने ठाकुरे दिनहीन भारती नाचुथिबु ज्ञान नयने करे मुरली धरी झरुथिब बेनी नयनु भक्ति जमुना बारी शुणुथिबी सुधा वचन भाव कानने पशी करुथिब प्रेमे राहास स्नेह कुंजरे बसी कौन बुझिपारे ना। तेणु गोटे कथा होची तमे सेटा भल लक्षण भल कि से भल भीतर जो पावरटा तुम शरीरटा संभाली पारना कौन बुझिपारे ना से जिनसटा भल कि से शरीरटा को संभाल तुमर से जिनस रहिबो तुम भाव भक्ति रे केबे चीनी पानी पी दियो पेट थने तुमर भाव भक्ति रे केबे क्षुण्ण हब नहीं भाव भक्ति जहाँ रही से किंतु सेटा को संतुलित करने आहरी त्वरान्वित करने मुझे ठाकुर विभूति देमी आमर यज्ञ विभूति ताको पाइले ए कंपनटा आपंकर कमिज स्ट्रेंथटा बढ़ीज भक्तिटा रही भक्ति रे किसी असुविधा हेनी कहीं यहाँ सब बा फुल गोटे कथा जानवे जे विश्वगुरु बाबा फुल आध्यात्मिक छड़ा अन्य कौ बाट को जीवन कि जाऊना कि क्या कथा चिंता करूना कौन बुझे ना। तेणु समिति मु कहे जहाँ मुझे जानी जदि कार किसी व्यतिक्रम हुए मु निर्विचार रे साहाय्य करी जो बाट करुच जो ठाकुर को जप करुच कि जो गुरु को दर्शन करुच से दर्शन कर चल किसी असुविधा नहीं किंतु तार स्ट्रेंथ बढ़ापे मुझे आपन को देदेमी विभूति से विभूति टिके टिके पाइब से नारायण को विभूति किसी असुविधा नहीं आउ जो काम करुच से काम आउ से माता मार काम कौन कर सब बेले जो शब्द गला बहुत हो गला किंतु केबे से कहना मोर कम हो गला ये दी जन पे सी चार पाँच जन खाईदे से तार हाथटा हूँ बड़ हाथ से करे मन कर तू जिते करू ये साग कियारी मठटा है आमर साग कियारी आम जिते साग को काटा सी गजरा दब सेमती अतिथि अभ्यागत जिते सेवा करवा सी आसब ना श्री दयानंद प्रभुदेव कहले कहले अरे जा तोते मु आशीर्वाद करुच्ची तोते भोक हम नहीं भोक कले खाइबा को मिल भोक कले खाइबा को मिल मत तो भोक होनी खाइबा को मिल कौन भोक कले सीना खाइबा को मिल भोक तो होनी दिनकर घटना मुझे कटक को आमर गोटे गुरुमेला हो गुरुमेला रात है सी जो जिनिस मुझे जिनिस जो तेल भाजी हेंती दिन मुगुड़ा सब नुहे से मैंने भी आछि मोपाई व्यवस्था कले कदली टे खाई पलि आसिली सका जन रूम आसी पहुँचली सीटी भात गंडे सका खाइली से सका 9टार भात गंडे खाई संध्या 7टा है से मैंने आउ कहीं पचार ना गुरु भाटी तर पलि गले चाकरी की से चाकरी आसिले संध्या बेलू कहले आम जा तुलसीपुर आम पलैगुन सेठू घंटे 1.5 घंटा पर 8टा 9टा बेलू फेरिनु प्रबल भोक है ठाकुर कथा आम तो क्या कहना आमको दियो बोलिकी से मन भितर रहा कौन जे ठाकुर बा कहते भोक कले खाइबा मिल मन पड़गला तेरे मन पड़गला गाड़ी घोड़ा चलची आम बाहर चलीचु डाहाण पटर गोटे चा दुकानी से जो गोटे चा करके जड़े भद्रलोक को बढ़े दूची से भद्रलोकर नजर पड़गला आम उपर सी कौन कला ना हाथ टेकला रुह बोलिकी आम रहीनु से सीधा आसिक हाथ टेकला आगे टे जलखिया खाइबे ना नहीं जलिका खाइबा कथा दूरे तो मु तो आगे जयगुरु के दीपटा आगे नाची गली तापर जो कथा ए गुरु कहते भोक कले खाइबा को मिल गुरु भाई अवश्य मना कले कहले ना ना आम जिमु आगे खाइमु किंतु मो माने गुरु को कथाटा तो प्रतिफलन है ना हैं नई रे भरा पानी माने वर्षा दिन नई बढ़ी संज है आसूची थरे भड़ा चलीगले आउ गोटे भड़ा आसला को निहाती घंटे लगे जाइहबनी डंगा वाला डंगा छाड़ुची सी हूँ गोटे पठाण पिलाटी ता बाप भारी भल आम जन्मस्थान पाखे पठाण घर नई सेपटे अच्छा से पठाण हिंदू आम सब एक सब भल परस्पर भल पाती ता बाप मत भल पाए आ सी कहला ना मत मु पैसा जाते सी निए ना मु मोर सेमती पलाए से पिलाटी डंगा बहुची मुझे कहले अरे रखुनु मुझी कहला तुम पैसा दबनी बुझिबनी मुझे हे पैसा रखी तो पैसा देमी हे नौनु पैसा कहला ना ना मोटे मु डंगा रखी से डंगा नहीं पलैगला
ସେଇ ଘାଟ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛଟେ କଅଁଳିଆ ଓସ୍ତ ଗଛ ଛୋଟ ଓସ୍ତ ଗଛଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ତ ଦିଆଯିବନି ନା, କାରଣ ନଈ ପାର ହେଲେ ଗଲେ ମୁଁ ସେପଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି, କିନ୍ତୁ ତୋ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆଜି ବନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ବସି ଖାଲି ଦୀପଦ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଟ ଅଛି। ସେ ଘାଟ ଗଲା ସେଠି ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତା ନା କେଳା ବୋଲିକି ସେ ଲୋକଟା ନା, ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଡାକିଲା, କହିଲା କିଏ ଅଛ ଯିବ ଆସ ଆସ ଆସ। ମୁଁ କହିନି ଏ କେଳୁ ରହ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିନି କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚଞ୍ଚଳ ପଳଉଛୁ? କହିଲା ନା ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଘରେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ କହିନି କିଏ ଯଦି ଥିବେ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ବାସ୍ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗଲି, ସେପଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିଥିବା, ଠାକୁର ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ଚାଲିବା, ସିଏ ଆମକୁ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ଗୋଟେ କଥା ନାସ୍ତିକ ହେବାର କାରଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରହୁନି ଲୋକଙ୍କର। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କେବେ ହେଲେ ହେଉନି। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ ହେଲେ ସିନା କ'ଣ ହେବ? ଯେଟା ଦେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଟା ନ ଦେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। এটা তো অর্থ এটা ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହାକି ଆମ ଦେହରେ ଯେଟା ଅଛି ତା କଥା ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ। ଆମେ ଚମଡ଼ା ଶରୀରଟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗର ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଶୁଣିବ ନା ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର? ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଓମ୍ ଟଙ୍କାଏ ନମଃ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାଧୁ କ'ଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ, ସଂସାରୀ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓମ୍ ଟଙ୍କାଏ ନମଃ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁଳେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କି ଇଏ କରିବ। ଆଜି ମୁଁ କରିବି, କାଲି ତମକୁ କରିବି। ସେ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ସାଂସାରିକ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ଯାହା ଆମେ ଜଡ଼ ସାଥିରେ ଯେ ରହିଛେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା। ଏ ଶରୀରଟା ଦେଖେ ମାଟି, ଶରୀର ତ ଦିନେ ସେଥିରେ ମିଶିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସାଥିରେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ନା। ସେ ବା କଥା କ'ଣ କି ସେମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ। ଆତ୍ମା ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହା ବା ବହୁତ କମ୍। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧୟେ ଯତ ତାମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କ୍ୱଚିନ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଭିତରୁ କେହି ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଧେ କେହି ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭ୍ରମ ତୁଟିବନି, ଆମର ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆଉ ଭାଗବତ ତ କେତେ ବଡ଼, ସିଏ ତ ଚିନି କଣ୍ଢେଇ, ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ପାଇବନି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି ମଝେ ମଝେ ନମସ୍ତୁତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧେ। ଆପଣ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧ, ଆମର ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା ରହିଛି ଯେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ। ତା'ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଗୁଲ୍ ଦେଖେ, ଗୁଗୁଲ୍ ମୁଁ ପଚାରେ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ନାସ୍ତିକ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଉ ଦେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ବା ନାସ୍ତିକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରଟା ନ ଦେଇପାରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ମନଟା ଦମିତ ହେବ, ତାପରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ତୁମେ ବୁଝାଅ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆମର ଇଏ କହୁଛି, ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। এই 4টা ଶବ୍ଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ 4ଟା ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘାଣ୍ଟୁଛି। ହଁ ଅଛି, ହଁ। ଏଇଟା ଯଦି ନଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନଡ଼ିଆ, ଇଂରେଜୀ ଲୋକ କହିବାକୁ କୋକୋନଟ୍, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ କହିବ ନାରିଏଲ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ନାରିକେଳ। ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ବସ୍ତୁ ଏକ।
ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଚାରି ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମ ଚାରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୋଲିକି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆକାଶ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦର୍ଶନରେ ଆକାଶ ଆକାଶଟା କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକାଶ ବୋଲି ନାହିଁ ଆକାଶର ଭିତରି କଥା ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଅଜଣା ଅଛି କ'ଣ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ ଆକାଶଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଆକାଶଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ମାନିଛି ବିଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ମାନିଲା କେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆକାଶ କହୁଛି ଆମେ କେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆକାଶ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗବତ କହୁଛି ଆକାଶରୁ ପବନ ସୃଷ୍ଟି ଆକାଶରୁ କେମିତି ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆକାଶରୁ ପବନ ସୃଷ୍ଟି ବୁଝିଲେ କି ବାୟୁଟା ଆକାଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ବାୟୁଟା ଆକାଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସ ଦେଖିବା ବାୟୁ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଣୁପରମାଣୁ ଏ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆକାଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆକାଶ ବୋଲିକି ସେ ତାକୁ ଆକାଶ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘେରିକି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଶୂନ୍ୟଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିଟର ହିଗ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟଟା ଅଛି ବୋଲିକି ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦେଲେ ହିଗ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି ଅଣୁପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ଆମର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶରୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ବାୟୁ ତିଆରି ସୁତରାଂ ସେ ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆକାଶ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇକି ସେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସେ ଆକାଶର ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ପାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶର ଯେଉଁ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଆକାଶର ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଆକାଶରେ ହିଁ କେବଳ ଆକାଶରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଶବ୍ଦ କି ଶବ୍ଦ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା ସେ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆକାଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାତ୍ରା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ପବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା କିଏ ସେ ନା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେନି ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ବାବାକୁ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ମନେ ମନେ ରାଗିକି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାଇ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦୁଦୁରୁ ମାରିକି ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭଲ ପାଇବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଳି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଳିଟା ଦେଲେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ନିଜେ ଶୁଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଶୁଣିପାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିପାରେନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା ତଥାପି ଏ ମାତ୍ରା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଏ ଦୁଇଟା ପବନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପବନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା କଠିନ ତରଳ ବାଷ୍ପ ତାପ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ରହିଲା କିଏ ସେ ନା ଆକାଶ ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ପବନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଆଉ ମାତ୍ରା ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନି ସେଇ ଯେଉଁ ହିଗ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଅସ୍ଥିର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ହିଗ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଅସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅସ୍ଥିର ମାନେ ହିଁ କମ୍ପନ ହେଉଛି ନା ଅସ୍ଥିର ମାନେ ହିଁ କମ୍ପନ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଚଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କମ୍ପନ ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଆଗେ ବାବା ପୃଥିବୀର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କିଏ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କହିବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ସରିସାର କହିବି ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ଲୋ ହୋଇଯାଏ ହାଇ ଅଛି ବୋଲି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଲୋ ହୋଇଯାଏ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ
तेणु जिते स्थिर हुए ताकू कहुए बिंदु कहीं बिंदुर उच्चारण कहीं करें ना तेणु जितेबले शक्तिटा स्थिर रूप अवस्थान करे सेटा सेठी से शब्दटी बिंदु रूप रहे जिते अस्थिर हुए अर्धमात्रा रूप हुए तेणु हिज फील्ड जितेबले अस्थिर स्थिर दीटा माने स्टेट रे से रही पारुची तेणु से अर्धमात्रा मात्रा दीटा शब्द सृष्टि हुए पवन रे दीटा है वर्ण मात्रा आउ हिज फील्ड है अर्धमात्रा मात्रा बा आकाश आम जी कह दर्शन भाषा आकाश है अर्धमात्रा आउ मात्रा चार्टा शब्द ये चारिटा शब्द आम आसे विश्व सृष्टि है केमिति आप कहते तो शुणु बड़ सुंदर कथा आप पचारे जे मोर माने स्व अनुभूति ये अनुभूति मोर अनुभूति जे जितेबाला वैज्ञानिक मैंने कहले किछि ना शून्यटा से तो पदार्थ तैयारी होछि एटा गोटे आश्चर्य कथा नुहे शून्य पदार्थ तैयारी एटा वैज्ञानिक आइनस्टाइन 1905 मसीह डिक्लेयर कले शक्ति गुड़ाक जमाट बांधी पदार्थ होछि पदार्थ बोली गोटे जिनस किसी जगत रे नाही शक्तिर जमाट बंधा अस्तित्व को आम पदार्थ कहवा उदाहरण स्वरूप बरफ बोली जगत रे किछि नाही जल जमाट बांधिले बरफ हम कौन बोले जल ताने प्रकृत बरफर मूल अस्तित्व कैसे जल ना हो ठीक सेमती पदार्थर मूल अस्तित्व है शक्ति शक्ति गुड़ा जमाट बांधी पदार्थ होची ताले से जो शक्तिटा आम आकाश रे रहिले से शक्ति केते भागरे विभक्त से शक्ति आमर 5 भागरे विभक्त कौन बोले ना से शक्ति 5 भागरे विभक्त ये गोटे शक्ति से हिग्स फील्ड जोटा कहले ये स्थूल शक्ति की से जानिले किंतु आउ 4टा शक्ति से जानीपारे ना कहीं जान हुए तो भविष्य में किए जब जानीपे कही होनी कहीं जानीपारे ना आउ जो 4टा क्षेत्र रहिला से 4टा क्षेत्र केवल प्राणी शरीर रे सृष्टि हुए जहाँ को भारतीय मुनि ऋषि मैंने शरी भितर तार संधान पाइथिले शरी बाहर से 4टा क्षेत्र पाइबा नहीं कौन सी जगह पाइबा नहीं तेणु जदि पाइबा नहीं से 4टा क्षेत्र कौन मु आगे दर्शन भाषा कहबी तापर से विज्ञान भाषा कहबी से 4टा क्षेत्र कौन ना गोटे हूँ अहंकार गोटे हूँ महतत्व गोटे हूँ अव्यक्त प्रकृति गोटे हूँ परम शून्य निरालंबपुरी परम शून्य नहीं ताकू कहते दर्शन भाषा निरालंबपुरी ताने अहंकार महतत्व अव्यक्त प्रकृति निरालंब क्षेत्र यही 4टा शून्य आम देह भितर सृष्टि हुए किंतु साधारणतः आम भावते अहंकार माने गर्व लोक कहते अहंकार गर्व किंतु दार्शनिक माने कहते अहंकार हूँ गोटे शक्ति क्षेत्र ये विश्वर गोटे शक्ति क्षेत्र से अहंकार से शक्तिटा किभली शक्ति आम आलोक देखती आलोक शब्द चुंबक विद्युत ये सब गोटे गोटे शक्ति तेरे सी मध्य सेमती गोटे शक्ति तेना सी की शक्ति ये गुड़ाक तो शक्ति जड़ शक्ति आम जानी सेटा की शक्ति ताकू दिने भागवत खेलिली बड़ आश्चर्य कथा मु 11 स्कंध उपर मोर नजर पड़गला जगन्नाथ भागवत नुहे संस्कृत भागवत कथा कहूँ 11 स्कंध 24 अध्याय सी लिखाही से अहंकारटी हूँ चिदचिन्मय चिदचिन्मय अर्थात चित आ अचितमय मैंने वाह बढ़िया कथा तेने से शक्तिटा चेतन जड़ मिश्रित शक्ति अहंकारटा है चेतन जड़ मिश्रित शक्ति देख आकाशटा है केवल जड़ शक्ति अहंकारटा है चेतन जड़ मिश्रित शक्ति महतत्व है कौन ना जितेबले अहंकार जड़ क्षमता लोप पाई जाए खाली चेतन क्षमता प्रकाश हुए ताकू आम कह महतत्व बुझे यही चेतन क्षमता 2 भागरे विभक्त कहीं ना चेतन प्रकृतिर 3टा हूँ गुण गोटे हूँ रज गोटे सत्व गोटे हूँ तम 3टा किंतु रज सत्व प्रकृति जितेबले प्रकाश पाए तम प्रकृति विलय हो जाए से क्षेत्र टी कहुए महतत्व हिरण्मयम अर्थ हूँ स्वर्णमय ता वर्णटा हूँ स्वर्णाभ महतत्व से ही महतत्व को आमर वेदांतरे ता ना ही हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ अर्थ स्वर्णगर्भ हिरण्य माने सुना स्वर्णगर्भ कहीं गर्भ बोली कहले गर्भ शब्दर अर्थ कौन ना गर्भ हूँ से ही क्षेत्र जहाँ देहरु प्राणी सृष्टि हुए प्राणी जो सृष्टि हुए गर्भ कहते किंतु आमे जो सृष्टि होचु सेटा हिरण्यगर्भ नुहे सेटा हूँ मातृगर्भ कौन बुझले ना आमे मातृगर्भ सृष्टि हेले किंतु
ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଣିଷ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି, ଗାଈ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି, ଛେଳି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଛେଳି ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି। କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତିର ପଶୁ ହେଇଥିବା ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବା ଆମ ଦେହରୁ ସେଇ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ଗାଈ ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ଛେଳି ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ନା। କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଗାଈ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଠି ପୁଣି ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି ହେଲା? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ତ ଏକଥା ସବୁ କହୁଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ତା ଶରୀର ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ବାହାରିକି ପଳାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର। ଏ ଶରୀରଟା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସେ ଶରୀରଟା ନାଁ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଯାଇକି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ରହେ। ଗାଈ ମରିଗଲା, ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାଇକି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ଛେଳି ମରିଗଲା, ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାଇକି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରହିବା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ କେମିତି? ଖଟ ଅଛି, ଖଟ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟ କେମିତି ରହିବ? ରହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ। ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କହିବା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିବ, ଗାଈର ରହିବ, ଛେଳି, ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ କହିସାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଆଧାରଟା କିଏ ବୋଲିକି ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କି? ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ବିଶ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ରହିଲା, ସେଇ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ସେଇ କଥା ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ? ଗୀତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ। ମମ ଯୋନି ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମିନ୍ ଗର୍ଭଂ ଦଧାମ୍ୟହମ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତतो ଭବତି ଭାରତ। ଗୀତାର ପ୍ରମାଣ। ମମ ଯୋନି ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋନି ଅର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ମମ ଯୋନି ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ମହତତ୍ଵ। ମହତତ୍ଵ ହେଉଛି ମୋର ଯୋନି। ଯୋନି ଅର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବା ଗର୍ଭ। ତସ୍ମିନ୍ ଗର୍ଭଂ ଦଧାମ୍ୟହମ୍, ଗର୍ଭଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଦାଭାସ, ଚିତ୍ ବଳ, ଚେତନ ବଳ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମହତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଇ ତତ୍ଵ ଭବତି ଭାର, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମହତତ୍ଵରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ବିଲୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସବୁ ମହତତ୍ଵରେ ରହନ୍ତି। ମହତତ୍ଵ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ହେଲା କ'ଣ? ଚିଦ ଚିନ୍ମୟ, ଜଡ଼ ଚେତନର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆକାଶ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଜଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର। ଆକାଶଟା ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଜଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର। ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଜଡ଼ ଚେତନର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର। ମହତତ୍ଵ ହେଲା ଚେତନ କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଚେତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନର 3ଟା ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ। ମହତତ୍ଵରେ ମାତ୍ର 2ଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ରଜ ଏବଂ ସତ୍ଵ। ସତ୍ଵ ଗୁଣରୁ ଚିତ୍ତ, ରଜ ଗୁଣରୁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରଜ ସତ୍ଵ, ତମ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ନା, ତମ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ରଜଗୁଣ ଦମନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ 3ଟା ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ସମାନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ହେଲା କି? ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିକି ଧାରଣ କରିଛି କିଏ? ସେ ନା ପୁରୁଷ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ୟଗବସ୍ଥିତଂ ସତ୍ୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମନାଦ୍ୟନ୍ତଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ନିତ୍ୟମଦ୍ୱୟମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 39 ଶ୍ଲୋକରେ এই কথাটা ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ। କେ ପୁରୁଷ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ହଁ, କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ
କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନାମକ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନର ଅଛି, ଯାହାକି ସତରଜତମ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ମହତତ୍ଵ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟି ଆସିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା ସ୍ତର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ନାଁ ହେଲା ନିରାଲମ୍ବ ପୁର, ନିରପେକ୍ଷ ପୁର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରରେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ବି ନୁହେଁ, ତାକୁ କହିବାନି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଠୁ ପ୍ରକୃତି ଲୋପ ପାଇଲେ ପୁରୁଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି, ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖେଳେଇକିରି ରହନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଦୁଇଟା କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝିଲେନି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ କାଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର, ତେଣୁ ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ରହିଲା କିଏ? ସେ ବ୍ରହ୍ମ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା? ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ବିକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସମୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାତ୍ରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିନ। ତାକୁ କଳ୍ପ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ରଜନୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଦୁଇଟା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ରଜନୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି 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 ଯାଇକିରି କଠିନ ତରଳରେ, ତରଳ ବାଷ୍ପରେ, ତାପ ବାଷ୍ପରେ, ବାଷ୍ପ ଆକାଶରେ, ଆକାଶ ଅହଙ୍କାରରେ, ଅହଙ୍କାର ମହତତ୍ୱରେ, ମହତତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ରଜନୀ ଆସେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀନ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଆସେ। ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ, ବ୍ରହ୍ମ ତ ରହିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ତା'ର ଗୋଟେ ଭଲ ତୁଳନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବମ୍, ଏ ଟାଇମ୍ ବମ୍କୁ ଆପଣ କାଲି 10ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ, କାଲି 10ଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଫୁଟିବନି। 10ଟା ହେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟିବ, କେହି ଫୁଟାନ୍ତିନି। ବ୍ରହ୍ମ ରଜନୀ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ସଦୃଶ, ସିଏ ତାଙ୍କଠି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଯାଏ ସେ ସମୟଟା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଆସେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସୃଷ୍ଟି କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ସଦସଦାତ୍ମିକା ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସତ ଅସତାତ୍ମିକା। ସେ ମାୟା 3 ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ମାୟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତମ ଗୁଣଟା ଦମନ ହୋଇକି ସତ୍ୱରଜ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତା ନାଁ ହୋଇଯାଏ ମହତତ୍ଵ। ପୁଣି ସତ୍ୱରଜ ଯେତେବେଳେ ଦମନ ହୋଇକି ତମ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତା ନାଁ ହୋଇଯାଏ ଅହଙ୍କାର। ସେଇଟା ହୋଇଛି ଚିଦ ଚିନ୍ମୟ। ଅହଙ୍କାର ଠେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ ଅଂଶଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଡ଼ ସଂସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ଜଡ଼ତା ଧର୍ମ ଧାରଣ କରି ଆକାଶରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶରୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ, ପଦାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ। ବୁଝିଲେ କି? ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 45 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିନି କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏସବୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ତାକୁ